Okay, in this video we will learn the structure of benzene ring and the concept of resonance. Okay, resonance, the concept of resonance, the structure of benzene ring and the concept of resonance. Let's see. First of all, a benzene ring is like this: C, 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 C. Suppose you put a single bond, then you will put a double bond here. Then you put a single bond, then you put a double bond here. Then you put a single bond, then you put a double bond here. So 1, 2, 3 bonds. One is left: H, 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 and H. Now this is sp2 hybridized. This is also 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 sp2 hybridized, because you can see each of the carbon atom has double bond around it. However, the orientation of double bond can be like this also: C, double bonded to C, single bonded to C, double bonded to C, single bonded to C, double bonded to C, single bond, and H, 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 and H. So you can see the position of the double bond is here, here, and here, and in this case it is here, here, and here. So it is just at the alternate positions. If you notice, here it is there, here it is not here, sorry, here it is there, here not there, here not there, it is there, here it is there, here not there, here it is not there, it is there, here it is there, it is not there. So alternate positions. Okay. Now, why these alternate positions should be considered? Reason is that, you see, as because it is sp2 hybridized, so 3 sp2 hybridized orbitals will be there. Okay, it will be somewhat like this. sp2 hybridized 3 orbitals will be there, like this, and like this of a carbon atom. Okay, now in another case, what will happen? Here is one carbon atom, so one H will come, and with one another carbon atoms sp2 hybridized orbital like this, it will overlap sp2 sigma bond sp2, because this is a sigma bond, right? sp2 sigma bond sp2, and one H atom will come, with one S1 will be bonded here. Okay, and so one H atom will be there and another will be like this. Okay, so this will be sigma bonded. Now in this place another carbon atom will be there. It will be sigma bonded like this, and like this, and like this, and this, and this. Here one S1 will come. Here another carbon atom will come. Okay. Now what is happening is, actually, now this is the situation, right? So this is one carbon atom, this is one carbon atom, third, fourth, fifth, sixth carbon atom, and the hydrogen, the sigma bond between the sp2 and H, or 1s, sp2 and 1s, sp2 and 1s is there. Now what will happen, as because this is sp2 hybridization in each of the case, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, let us consider that these three has hybridized to form the sp2 hybridized orbital. Now the pz is remaining, so this pz, in each of the cases the pz is remaining, right, which is maybe above and below the plane of the paper. Okay, the pz is remaining. So what is happening is, now this is half filled, this is half filled, this is half filled, this is half filled. If this one sidewise overlaps to form the double bond, then it cannot form with this. Then this one and this one will form.
sidewise overlap. Okay, then again this one cannot form with this, then this one and this one will form. So what will be the positions you will get the double bond? Here, here and here. So that means here, here and here. It is just as this structure. But then if it would be so that if these two don't have overlapped, there would be fair chance that these two could have overlapped, then these wouldn't have overlapped. Here it would be the bond and here it would be the bond. So in that way it would represent this structure. So this happens. Okay, now that is the reason why alternate structures we have to consider. That is the first thing. Now second thing is that as because the pi, this is the pi bond, now pi bond can repeat. यहाँ पे bonding okay. Now this is the probability of finding the electron. Like यहाँ पे bonding right, यहाँ पे bonding नहीं होके यहाँ पे भी हो सकता था, या consider करना पड़ेगा आपको हाफ वे कि यहाँ पे भी bonding हो रहा है, यहाँ पे भी bonding हो रहा है. यानी यहाँ पे ऊपर में क्या हो रहा है, ये दोनों का स्ट्रक्चर का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पकड़ना पड़ेगा. दैट इज दिस. ऐसे ये दोनों को मिला के, जिससे अगर मैं बेंजीन का एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूं तो वो हो गया आपका ये. दूसरे स्ट्रक्चर को अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो हो गया आपका ये वाला. तो इन दोनों को मिला के एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं ये वाला विथ अ रिंग. ओके, अब ये चीज़, इसका जो एनर्जी है और इसका जो एनर्जी है उससे कहीं कम होता है इसका एनर्जी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज समझा जाता है और समझा जाता है कि ये हाफ वे बॉन्ड है. मतलब इस तरफ भी हो सकता था, इस तरफ भी हो सकता था, इस तरफ भी हो सकता था, उस तरफ भी हो सकता था. तो पूरा आप कंसीडर करोगे तो ये हाफ वे बॉन्ड है. तो ये जो स्ट्रक्चर है तो वो उस एंटायर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. और क्योंकि मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, लेस इज द एनर्जी और मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल और इस स्ट्रक्चर को इन दोनों स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है, कम एनर्जी वाला समझा जाता है. क्योंकि नाइदर ऑफ द बॉन्ड्स को, यहाँ पे देखो, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड. ठीक है, लेकिन ये पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज्ड कर दिया है. ठीक है, और इसको डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ताकि पूरा जो डबल बॉन्ड का जो सिलसिला है वो पूरा एकदम बेंजीन रिंग के ऊपर फैला हुआ है, ऊपर में और नीचे में. मतलब जिस प्लेन में बेंजीन रिंग है उस प्लेन के ऊपर में और नीचे में द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर थॉट टू बी डीलोकलाइज्ड. तो उस वाले डीलोकलाइज्ड, जब भी सोचो इलेक्ट्रॉन वेव या इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर डीलोकलाइज्ड हो जाता है, फैल जाता है, तब वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को टेंड करता है. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो डीलोकलाइज्ड हो गया है तब आप सोच सकते हो कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, मतलब ये दो पाई ऑर्बिटल्स यहाँ पे भी ओवरलैप कर सकते थे और यहाँ पे भी ओवरलैप कर सकते थे. तो दोनों का अगर बीच समझा जाए तो आपको दो हाफ बॉन्ड्स मिल रहे हैं. तो वो जगह में आपको जनरली नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा मिल रहा है. तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहा है. तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हम लोग कम एनर्जी की तरफ शिफ्ट करते हैं. जितना बॉन्डिंग होता है उतना एनर्जी रिलीज हो जाता है. इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड वाला स्ट्रक्चर जो है ये ज़्यादा स्टेबल है. बात समझ में आई? तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग ऐसे. तो आप लोग अगर एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करोगे तो बेंजीन रिंग में 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं. एक ऐसा जिसमें आपको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अगर इस स्ट्रक्चर को सोचोगे कि दोनों का एक बीच वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसके ऊपर में ये जिस प्लेन में रिसाइड कर रहा है उसके ऊपर में एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जो पाई बॉन्ड के वजह से ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ पीजेड ऑर्बिटल्स, और नीचे वाले में पीजेड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के वजह से ऊपर में एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे में एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है. और इसको हम लोग बेंजीन रिंग कहते हैं. दिस बेंजीन रिंग इज मदर ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स, मदर ऑफ ऑल
aromatic compounds. Aromatic compounds का मतलब smelly compounds which give sweet smell. Okay, aroma. Okay, so aromatic compounds. So anyway, तो क्यों इसको मदर ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है वो बाद में समझेंगे. बट देन दिस इज अ स्ट्रक्चर. इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इस फेनामेना को बोलते हैं रेजोनेंस. क्या है? अगर ऐसा देखा जाए कभी कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या क्या? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड in any structure or presence of lone pair of electrons in any structure is there, and they have a capacity to move or delocalize and create more than one structures or possible structures. Because what happens sometimes, no, the entire, what to say, the property of a particular molecule may not be explainable with just a structure. It becomes explanation with the help of two structure and the intermediate of the two structures. Like for example, one property is bond length. Okay, what happens in case of bond length? I'll tell you. This is in case of benzene, it is expected that there are 3 double bonds, and as because double bonds are much more smaller than that of single bonds, like you learned in the previous videos, it may be expected that there will be 3 double bonds of length 1.34 Armstrong, 3 single bonds, this and this, of length 3 single bonds of length 1.54 Armstrong. You will expect this, right? But actually it is seen that in benzene, forget the structure, in benzene there are 6 bonds of 1.39 Armstrong. So how is it possible? That means this 6 bonds, these are neither double bonds nor single bonds. They are somewhat in between double bond and single bond. How can you explain the bond length with this structure or this structure? But if you think that the double bond is delocalized and is entirely present over the entire ring, okay, you can think that each of the bond is neither double nor single, because this can also be a double bond, again this can also be a double bond, again this can also be a double bond, this can also be, this can also be, this one. That is the reason, like for here alternate structures are representing this. I mean double bond এখানে এখানেও থাকতে পারে, আবার এখানেও থাকতে পারে, তার মানে এখানে চারিদিকে থাকতে পারে, যেটা এই গোল রিংটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে. তার মানে বন্ডগুলো ডাবল বন্ড আর সিঙ্গেল বন্ডের মাঝামাঝি, যেটা ওর স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটা এটা জাস্টিফাই করে যখন বন্ড মাপা হয়েছিল যে তাহলে 6টা বন্ড এই লেন্থের এই কারণেই. তার মানে কি হচ্ছে, রেজোনেন্স স্ট্রাকচার আমাদেরকে কি করতেছে? রেজোনেন্স স্ট্রাকচার আমাদেরকে প্রপার্টি এক্সপ্লেন করতে হেল্প করতেছে. রেজোনেন্স কখন দেখা যায়? রেজোনেন্স তখন দেখা যায় যখন অনেকগুলো ডাবল বন্ড থাকে একটা মলিকিউলের মধ্যে, when there are a lot of double bonds in a particular molecule and presence of lone pair of electron in a molecule. ওকে, যখন লোন পেয়ারগুলো একটা পার্টিকুলার অ্যাটমের উপর থেকে ডিলোকালাইজ করে গিয়ে বন্ড ফর্মেশন করে, একদিক থেকে আরেক দিকে সরে যায়, যেগুলোর এক্সাম্পল তোরা এখন দেখবি, ঠিক আছে? তো ওই জিনিসটাকে আমরা কি বলি? আমরা বলি হচ্ছে কি বলবো, ওই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোর রেজোনেন্স, ঠিক আছে? তার মানে রেজোনেন্স কেন হয়? রেজোনেন্স হয় কারণ কি, রিজন অফ রেজোনেন্স, রিজনটা কি? রেজোনেন্স কেন হয়? কারণ ওয়ান পার্টিকুলার, দেয়ার মে বি existence of multiple structures of a single molecule but there should be an overall representation which has the most stable structure. ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে রেজোনেন্সের কারণ. এইভাবে রেজোনেন্সিং একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়.
রেজোনেটিং স্ট্রাকচার কেন স্টেবল হয়? বিকজ অফ রেজোনেন্স এনার্জি। কেন স্টেবল? ওয়াই রেজোনেন্স স্ট্রাকচার ইজ স্টেবল? রেজোনেন্স স্ট্রাকচার সে বিকজ অফ রেজোনেন্স এনার্জি or delocalization energy. ঠিক আছে, যত বেশি ডিলোকালাইজেশন এনার্জি রিলিজ হবে তত রেজোনেটিং স্ট্রাকচারটা স্টেবল হবে। ঠিক আছে, এগুলোকে ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচারস বলে। এই স্ট্রাকচারটা মাল্টিপল যে স্ট্রাকচারগুলো দেখাবে, ঠিক আছে, সেই স্ট্রাকচারগুলোকে বলা হয় ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচার। আর অনেকগুলো ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচারের একটা ওভারঅল ইন্টারমিডিয়েট স্ট্রাকচার, যার সবকটা ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচারের থেকে কম এনার্জি থাকবে এবং প্রত্যেকটা প্রপার্টিকে এক্সপ্লেন করতে হেল্প করবে, সেটা হচ্ছে রেজোনেন্স স্ট্রাকচার। কারণ হয়তো, যেমন ফর এক্সাম্পল, তোকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। যেমন ফর এক্সাম্পল CO2। হ্যাঁ, CO2-তে দেখা গেছে যে CO2-তে দেখা গেছে যে কার্বন অক্সিজেন বন্ড লেন্থ, আবার সেই বন্ড লেন্থ দিয়েই বুঝাচ্ছি, 1.15 অ্যামস্ট্রং। কেন? CO2 স্ট্রাকচার কীরকম? সি ডাবল বন্ড ও ডাবল বন্ড ও, তাই তো? এখানে ইয়ে থাকে, দুটা পেয়ার অফ লোন পেয়ার্স থাকে, একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা ছিল, এখান থেকে বন্ডিং হয়েছে। আই হোপ লুই স্ট্রাকচার সবাই জানিস। আমি ক্লাস 12-এর বাচ্চাকে লুই স্ট্রাকচার যদি শেখাতে হয়, আর তার চেয়ে দুঃখের আমার কিছু থাকবে না। তো যাই হোক, এবার এইভাবে এটা CO2 স্ট্রাকচার। এবার কি হতে পারে? এই লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা যদি এখানে শিফট করতেই পারে, ঠিক আছে, কারণ কি লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা কোথায় আছে? একটা পি অরবিটালের মধ্যে বসে আছে। আর এটা কি হচ্ছে? এটা কার্বনের sp2 হাইব্রিডাইজেশন, ডবল বন্ড আছে দুই দিকেই, তার মানে sp2 হাইব্রিডাইজেশন হয়ে এদিক থেকে sp2 একটা সিঙ্গেল বন্ড করছে, এদিক থেকে sp2 একটা সিঙ্গেল বন্ড করছে। আর তুই ভাবতে পারিস যে যে একটা পি অরবিটাল যে ফাঁকা ছিল, এইদিকে ডবল বন্ড করতে পারে, আবার এদিকে ডবল বন্ড করতে পারে। সেই কারণে এরকম একটা সিচুয়েশনে কি হতে পারে, ভালো করে বোঝ। এখানে sp2 একটা সিঙ্গেল বন্ড করছে, এখানে sp2 একটা সিঙ্গেল বন্ড করছে, করার পরে সিগমা হয়েছে, তো একটা PZ অরবিটালস বাকি ছিল। ও এই পাশেও বন্ডিং একটা ওভারল্যাপ করতে পারে ইয়ের অক্সিজেনের পি অরবিটালের সাথে, আবার এই পাশেও করতে পারে, তো ওটা ডিলোকালাইজড হতে পারে। সেই জন্য লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসতে পারে। ঠিক আছে, ধর এখানে চলে আসলো লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা। ঠিক আছে, জাস্ট ভাব লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা এখানে আসলো। যখন লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা এখানে আসলো, তাহলে এটা কি হলো? এখানে তিনটা বন্ড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তার মানে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনও ছেড়ে দিল। লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন ওর পি অরবিটালে ছিল, যার জন্য স্টেবল ছিল। ও দুটা ছেড়ে দিয়ে ওটাকে বন্ড তৈরি করছে, তার মানে ওখানে একটা পজিটিভ চার্জ তৈরি করবে। এবার তুই আমাকে বল যে এইখানে যদি এবার তুই দুটা বন্ড আঁকিস, ঠিক আছে, এখানে যদি তুই এবার দুটা বন্ড আঁকিস, তাহলে কি কারেক্ট হবে? কারণ কি 1 2 3 4 5টা বন্ড হয়ে যাবে। তখন কি হবে? যখন এখানে এই মুহূর্তে একটা বন্ড তৈরি হবে, তখন এইটা আবার এইখানে শিফট হয়ে যাবে। কেন? কারণ কার্বনের 4টা বন্ড রাখতে হবে। তো কার্বনের 4টা বন্ড ঠিক রাখলি, এই বন্ডটা যদি এখানে শিফট হয়ে যায়, একটা বন্ডের মধ্যে দুটো ইলেকট্রন থাকে, তাহলে দুটো ইলেকট্রন এখানে চলে আসলো। ঠিক আছে, তার মানে এর মধ্যে এক্সেস চলে আসলো, তাহলে ও নেগেটিভলি চার্জড হয়ে গেল। তাহলে এটা একটা স্ট্রাকচার। এবার এটা যদি এই পাশ থেকে পসিবল হয়, তার মানে এই পাশ থেকেও পসিবল হতে পারে। তার মানে আরেকটা স্ট্রাকচার কি? সি, এই পাশ থেকে ট্রিপল বন্ড প্লাস, আর এই পাশ থেকে সিঙ্গেল বন্ড করে মাইনাস। ঠিক আছে, তো মাইনাস। ঠিক আছে, তো এরকমও তো কেসটা হতে পারে। ঠিক আছে, মানে এই পাশ থেকে শিফট না হয় এই পাশ থেকে শিফট। আশা করি বুঝলি যে এটার থেকে এটা অ্যারাইজ করলো। তো আবার ঠিক এই স্ট্রাকচারটার থেকেই যদি এটা, মানে এই লোন পেয়ারটা এখানে শিফট হয়ে যেত, আর তখন কি হতো? এখানে ট্রিপল বন্ড তৈরি হতো, যেটা এখানে হয়েছে, এখানে পজিটিভ হয়ে যেত, আর এখানে ডবল বন্ডের এই ডবল বন্ডটা এখানে শিফট হয়ে যেত। তো যাই হোক, দুটো স্ট্রাকচার একই। এই দুটো স্ট্রাকচার জাস্ট ডান বায়ের ডিফারেন্স, আর কোনো ডিফারেন্স নেই। এবার তুই আমাকে বল যে এই বন্ড লেন্থটাকে তুই কী এক্সপেক্ট করবি? এখানে তোর ডাবল বন্ডের লেন্থ থাকে হচ্ছে 1.22 আর্মস্ট্রং। এখানে কার্বনের ক্ষেত্রে কার্বনের অক্সিজেনের ডবল বন্ডের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। আর কার্বন অক্সিজেন ট্রিপল বন্ডের লেন্থ হচ্ছে 1.10 আর্মস্ট্রং। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বন্ড লেন্থ কত দেখা গেছে? মাঝামাঝি একটা কিছু। তার মানে
এইটা হচ্ছে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার। এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি রেজোনেটিং স্ট্রাকচারটাকেই ডিনোট করে। এই স্ট্রাকচারটাও না, এই স্ট্রাকচারটাও না, এই দুটো স্ট্রাকচারের ওভারঅল স্ট্রাকচার, যেটা সবচেয়ে কম এনার্জি। স্যার এটা সবচেয়ে কম এনার্জি কেন বলতেছো? কারণ পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ সেপারেশন যদি হয়, সেটার কি এনার্জি বেশি হবে, এখানে ডাইপোল থাকবে, তার মানে এটা হায়ার এনার্জি, নন স্টেবল অ্যাটম। ঠিক আছে, এই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই কর। ঠিক আছে, পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ সেপারেশন হলে স্টেবিলিটি কমে যায়, পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ সেপারেশন হলে স্টেবিলিটি কমে যায়। তো এইটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার হিসাবে ভাবতে হবে, এবং এটা সবচেয়ে কম এনার্জি, যেটা ওর বন্ড লেন্থটাকেও এক্সপ্লেন করে। ঠিক আছে, যে কি এক্সপ্লেন করে, যে না ডাবল বন্ডের লেন্থ না ট্রিপল বন্ডের লেন্থ, মাঝামাঝি কিছু একটা, মানে ওভারঅল ডবল বন্ডও হতে পারে, ট্রিপল বন্ডও হতে পারে, যেটা শিফট করে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি এই মলিকিউলটার মধ্যে। ঠিক আছে, কিন্তু কোন স্ট্রাকচারটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো? এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো, কারণ এটা রেজোনেন্স স্ট্রাকচার বা রেজোনেন্স, এই দুটো হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচার, আর এটা হচ্ছে রেজোনেন্স হাইব্রিড। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো এই গেল রেজোনেন্সের কনসেপ্ট। এবার রেজোনেন্সের কনসেপ্ট আরও অনেক জায়গায় দেখা যায়, আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট দেখাচ্ছি। যেমন ফর এক্সাম্পল সি ডবল বন্ড ও, যেখানেই তোর লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন থাকবে, ডবল বন্ড থাকবে, ওখানেই এসব হওয়া শুরু করবে। ও এইচ, তাহলে এখানে একটা ডাবল বন্ড, এখানে একটা লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন থাকবে, এখানে একটা লোন পেয়ার অফ থাকবে ইলেকট্রন। ঠিক আছে, আর এখানে দুটো লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন থাকবে, অক্সিজেনে থাকে। ঠিক আছে, এবার কি হবে, এটা যদি এই পাশে শিফট করে, তুই বলতে পারিস যে এই পাশে শিফট করাও না স্যার, এই পাশে শিফট করালে তাহলে তুই ব্যালেন্স কীভাবে করবি? ওই দিক থেকে এইচের এই পাশে যদি শিফট করে দিস, ঠিক আছে, ধর দুটো ইলেকট্রন শিফট হয়ে গেল, তাহলে এটা পজিটিভ হয়ে গেল। এই পাশ থেকে কি আর কোনো ডবল বন্ড ছিল ওকে ব্যালেন্স করার জন্য? ছিল না, না? তাই জন্য যেদিকে ব্যালেন্স করার জন্য নাই, সেই দিকে ও শিফট করবে না, ওই দিকেই শিফট করবে যেদিকে ও জানে যে ও নিজেকে ব্যালেন্স করাইতে পারবে। কেন? কারণ কি এখানে যদি শিফট করে, তার মানে তোর রেজোনেটিং স্ট্রাকচারটা, সাপোজ ধর সি, এখানে একটা পজিটিভ চার্জ তৈরি হলো। এবার তখন কি হবে, যেই মুহূর্তে এটা শিফট হবে, সেই মুহূর্তে আবার এখানে তার মানে সি এর ডবল বন্ড তৈরি হলো। সি এর যখন ডবল বন্ড তৈরি হবে, তাহলে সি এর 1 2 3 4 5টা বন্ড হয়ে যাবে। তখন কি হবে, এটা এই পাশে হয়ে যাবে। এই যেহেতু এই পাশ থেকে ব্যালেন্স করতে পারতেছে, সেই জন্য এই পাশে শিফট হয়েছে। এই পাশে শিফট হওয়ার কোনো লাভ হতো না। ঠিক আছে, তো সেই জন্য ও যেহেতু ব্যালেন্স করতে পারতেছে, সেই জন্য এই পাশে শিফট হলো। ঠিক আছে, তাহলে ও মাইনাস এটা এক্সট্রা চলে আসলো, এই যেটা শিফট হয়ে। ঠিক আছে, তার মানে এটা নেগেটিভ চার্জ হয়ে গেল। আর সি এর এইখানটায় ডাবল বন্ড ক্রিয়েট হলো, আর এখানে আর। ঠিক আছে, তো এইটা একটা স্ট্রাকচার। এটা কিসের স্ট্রাকচার? COOH এর স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, যেটার মধ্যে এই রেজোনেন্সটা দেখা যায়। তার মানে এই দুটার, তার মানে কি এই স্ট্রাকচারটাও পসিবল, এই স্ট্রাকচারটাও পসিবল। তো এই দুটার একটা রেজোনেন্স হাইব্রিড স্ট্রাকচার দেখা গেছে, যে এরকম CO স্লাইটলি নেগেটিভ, ও স্লাইটলি পজিটিভ, লিঙ্কড উইথ H, লিঙ্কড উইথ R, আর এখানে একটা বন্ড কন্টিনিউয়াসলি কী হচ্ছে, ওই বেনজিন রিংয়ে যেরকম বন্ডটাকে তুই কী চিন্তা করছিলি যে সব জায়গায় আছে, ডিলোকালাইজড, বন্ডটা ডিলোকালাইজড হয়ে গেছে। এই যে এইভাবে ডট 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 দিয়ে এরকম গোটা দুই দিকেই বন্ড দেখালে ডিলোকালাইজড হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে ডিলোকালাইজড অবস্থায়, আমি কি বললাম, ডিলোকালাইজড অবস্থায় সবচেয়ে কম এনার্জি থাকে। কারণ এখানে দেখ, একটা ডবল বন্ড, এখানেও একটা ডবল বন্ড, এখানে দুটা ডবল বন্ড, যত বন্ডের নাম্বার বেশি তত এনার্জি রিলিজ হবে, তত স্টেবিলিটি বেশি। তার মানে এটা হচ্ছে রেজোনেন্স হাইব্রিড। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রেজোনেন্স হাইব্রিড। একদম মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নাও কথাগুলো যেগুলো বলতেছি। ঠিক আছে, ব্যাস, আর কিছু বোঝার দরকার নেই। এবার নেক্সট, রেজোনেন্স হাইব্রিডের নেক্সট কনসেপ্ট, COOH এর মধ্যে রেজোনেন্স হাইব্রিড দেখলি। এবার আরেকটা দেখাচ্ছি RNO2-র মধ্যে, মানে NO2-র সাথে R গ্রুপ, অ্যালকাইল গ্রুপ লিঙ্ক। ঠিক আছে, ধর আর আছে, N আছে, একটা দিকে ডাবল বন্ড ও, একটা দিকে সিঙ্গেল বন্ড ও। এই তো আবার ডাবল বন্ড আর লোন পেয়ার পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? তাহলে আবার ডাবল বন্ড আর লোন পেয়ার পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আছে, তখন এখানে এইবার কি হচ্ছে, তার মানে আবার এখন ন্যাচারালি, আশা করি এখন তোরা অ্যান্টিসিপেট করতে পারবি যে যেখানে ডাবল বন্ড নাই সেখানে ডাবল বন্ডটা পেলো,
তাহলে এখান থেকে শিফট হয়ে এখানে চলে গেল, একদম অ্যাজ ইজি অ্যাজ দ্যাট। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো, আর এন ডাবল বন্ড ও প্লাস, যেহেতু ইলেকট্রন শিফট হয়ে গেছে প্লাস, আর এখানে সিঙ্গেল বন্ড ও এক্সট্রা ইলেকট্রন চলে আসছে মাইনাস। ঠিক আছে, তো আর এখানে কিন্তু আর অণুটির মধ্যে অলরেডি একটা পজিটিভ সাইন থাকে, এখানে একটা অলরেডি একটা পজিটিভ সাইন থাকে কিন্তু। ঠিক আছে, কারণ ওর এনের নিজের লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা এখানে নাই, সেই জন্য। ঠিক আছে, এনের দেখ কয়টা বন্ড হয়েছে, 1 2 3 4টা বন্ড হয়েছে। এন জেনারেলি কয়টা বন্ড করে, 1 2 3টা বন্ড করে না। ঠিক আছে, আর এখানে একটা লোন পেয়ার থাকে, সেটা নাই, সেই জন্য এখানে একটা পজিটিভ চার্জ আছে, এই জায়গাটা থেকে ও ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক করতে পারে। যাই হোক, সেটা ছাড়, এখানে তো গেল, এটা একটা স্ট্রাকচার। তার মানে তুই এই দুটো স্ট্রাকচারের মধ্যে ওভারঅল একটা স্ট্রাকচার কী পাবি, যেখানে ডবল বন্ডটা কী হচ্ছে, ডিলোকালাইজড হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখ, ডবল বন্ড ডিলোকালাইজড হয়ে যাচ্ছে। তো ডবল বন্ড যদি ডিলোকালাইজড হয়, আর এন প্লাস, ঠিক আছে, ও ডেল্টা মাইনাস, ও ডেল্টা প্লাস, আর ডবল বন্ডটা কি, ডিলোকালাইজড। তাহলে ডিলোকালাইজড বন্ডে বেশি সবচেয়ে কম এনার্জি, তাহলে এটা রেজোনেন্স হাইব্রিড, এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, এটা সবচেয়ে স্টেবল স্ট্রাকচার, আর এরা দুজন ক্যানোনিক্যাল। ঠিক আছে, আই হোপ যে এই অবধি তোরা বুঝলি। তাহলে কিন্তু তোরা এটার রেজোনেন্স স্ট্রাকচার শিখলি CO2 মলিকিউলের, COOH-এর, আর NO2-র, আরেকটা শিখলি বেনজিনের। বেনজিনের যা কনসেপ্ট, ডিলোকালাইজেশন অফ পাই ইলেকট্রনস, এখানেও সেম কনসেপ্ট, এখানেও সেম কনসেপ্ট। আর ডিলোকালাইজেশন হলে বন্ডের নাম্বার বেড়ে যায়। ঠিক আছে, তাই জন্য ওটাই রেজোনেন্স হাইব্রিড। তোর শুধু এইটাই একটু ডিফারেন্ট পড়লি, যেখানে কিন্তু ডিলোকালাইজেশন অফ দ্য বন্ড না, বাট দেন ডুয়াল নেচার অফ ডাবল অ্যান্ড ট্রিপল বন্ড পড়লি, যেখানে কিন্তু এইটা রেজোনেন্স হাইব্রিড প্রথমেরটা। কারণ সেপারেশন অফ পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ, ঠিক আছে, সেগুলো কিন্তু ভালো রেজোনেটিং স্ট্রাকচার নয়। ঠিক আছে, এইখানে কিন্তু এই দুটার যদি ডিলোকালাইজেশন ভাবিস, এটাই কিন্তু ডিলোকালাইজেশনটাকে বোঝায়। মানে এখানেও ডাবল বন্ড থাকবে, এখানেও ডাবল বন্ড থাকবে, তাই না? তার মানে এটাই সবচেয়ে ভালো রেজোনেন্স স্ট্রাকচার বা রেজোনেন্স হাইব্রিড। ঠিক আছে, এগুলো সবই রেজোনেন্স স্ট্রাকচার, এগুলো ক্যানোনিক্যাল, আর এটা রেজোনেন্স হাইব্রিড। ঠিক আছে, তো আই হোপ যে তোরা কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝলি। ঠিক আছে, যেমন আরও হয়, CO3-2 এর রেজোনেন্স স্ট্রাকচার দেখা যায়। CO3-2 আগে দেখ, বুঝতে হবে যে CO3-2 কীভাবে বন্ড হয়ে আসে। যদি তুই বেসিক স্ট্রাকচারটা, বেসিক লিউইস স্ট্রাকচারটা আঁকতে পারিস, তাহলে রেজোনেন্স স্ট্রাকচার আঁকা বা বোঝা এমন কোনো বড় ব্যাপার না। এটা বুঝতে হলে কীভাবে ভাববি বলতো, সি একটা ও এর সাথে বন্ড হয়ে আছে, আর নিশ্চয়ই দুটো ও মাইনাসের সাথে বন্ড হয়ে আছে, তাই জন্য CO3-2। তাহলে সি ডাবল বন্ড ও কর, এখানে 1 2, সি সিঙ্গেল বন্ড ও মাইনাস কর, ও মাইনাস মানে একটা পেয়ার অফ ইলেকট্রন এক্সট্রা থাকে, গেল। আর এখানে একটা সি ও মাইনাস কর, একটা পেয়ার অফ ইলেকট্রন এক্সট্রা থাকবে, দুটা লোন পেয়ার থাকে তো একটা এক্সট্রা থাকবে, সেজন্যই মাইনাস চার্জ। এটা কিন্তু মেইন স্ট্রাকচার ওর। এবার এই মেইন স্ট্রাকচারটার থেকে এই ডাবল বন্ডটা যদি আমি ভাবি যে এখানে শিফট হচ্ছে, তাহলে এখানে 1 1 2 1 2 3 4 5টা বন্ড হয়ে যাবে। তখন কি হবে, তাহলে এটা যদি এখানে শিফট হয়, তাহলে 5টা বন্ডকে কমাতে হলে এইটাকে এখানে শিফট হতে হবে, রাইট আর রং? তাহলে রেজাল্টিং স্ট্রাকচারটা কী হবে আমার, সি সিঙ্গেল বন্ড ও মাইনাস, তাই না? কারণ এই পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসছে, যেটা এটা। ঠিক আছে, আর ও 1 2 3 4 এই পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসছে, যেটা ডবল বন্ড ও মাইনাস, এটা একটা স্ট্রাকচার ফর্ম হবে। ঠিক আছে, আবার এটা যদি এই পাশ থেকে হতে পারে, তাহলে এটা তো এই পাশ থেকেও হতে পারতো, মানে এটা যদি এখানে আসতে পারে, তাহলে এটাও তো এখানে আসতে পারতো। তার মানে কি হতে পারে, আরেকটা বুদ্ধি। ঠিক আছে, সি মানে আরেকটা কী হতে পারে, এটা এখানে আসতে পারে, রাইট? এটা এখানে আসতে পারে, তার মানে ডাবল বন্ড ও। ঠিক আছে, তার মানে এখানে এটা হয়ে যাবে। তো এখানে যদি আসে, তাহলে 1 2 3 4 5টা,
তাহলে সেই রেজাল্টটা তো একই হবে। এটা যদি এখানে আসে তাহলে এটাকে আবার এখানে শিফট করতে হবে, তাহলে একই ব্যাপার। ঠিক আছে, তার মানে এখানে তুই ও মাইনাস পাবি আবার, ঠিক আছে, আর এখানে তুই যেটা ছিল সেরকমই ছিল। তার মানে এই ডবল বন্ডটা এখানে থাকতে পারে, এখানে থাকতে পারে, আবার এখানে থাকতে পারে। তিনটা স্ট্রাকচারকে মিলায় দেখ, এটা একটা ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচার, এটা একটা ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচার, এখানে একটা ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচার, এখানে ডবল বন্ডটা রোটেট করতেছে। তাহলে ওভারঅল রেজোনেন্স হাইব্রিডটা কীরকম আঁকবি? ডিলোকালাইজড আঁকবি। কারণ ডবল বন্ডটা তো সব দিকে থাকতে পারে, ডবল বন্ডটা এখানেও থাকতে পারে, আবার এই স্ট্রাকচারে এখানে দেখা যাচ্ছে, আবার এই স্ট্রাকচারে এখানে দেখা যাচ্ছে। তাহলে এটা ওভারঅল রেজোনেন্স স্ট্রাকচার, এটা ডেল্টা নেগেটিভ, এটাও ডেল্টা নেগেটিভ, এটাও ডেল্টা নেগেটিভ, সবাই ডেল্টা নেগেটিভ, কেউ পজিটিভ না। ঠিক আছে, তো এইভাবে করে এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্টেবল রেজোনেন্স স্ট্রাকচার। এটা হচ্ছে CO3-2 এর ক্ষেত্রে। কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবি। নিজেরা একটা কাজ করতো, NO3- রেজোনেটিং স্ট্রাকচার এঁকে দেখাতো। NO3- এমনি নর্মাল স্ট্রাকচারটা আমি এঁকে দেখাচ্ছি তোদেরকে। NO-, ঠিক আছে, এখানে একটা O আর এখানে একটা O-। স্যার তাহলে তো NO3-2- হওয়া উচিত না, এই N এর লোন পেয়ারটা নাই, পজিটিভ, এখানে পজিটিভ। ঠিক আছে, তাই জন্য একটা পজিটিভ নেগেটিভ কেটে গিয়ে টোটাল ওভারঅল NO3-। তো এটা যদি মেইন স্ট্রাকচার হয়, এই পজিটিভ স্ট্রাকচারটাকে বাদ দে। এবার এই তিনটার রেজোনেটিং স্ট্রাকচার এঁকে দেখা তো একই রকম CO3-2 এর মতোই হবে। নিজেরা প্র্যাকটিস কর এটা। ঠিক আছে, ড্র দ্য ক্যানোনিক্যাল অ্যান্ড রেজোনেন্স হাইব্রিড। তো আই হোপ যে রেজোনেন্স নিয়ে আর ঝামেলা থাকবে না, তোরা রেজোনেটিং স্ট্রাকচারের আইডিয়া পেলি। কথা আমি বললাম কি না আমি ভুলে গেছি, তাই জন্য আমি আরেকবার বলছি। সেটা হচ্ছে সবসময় মনে রাখতে হবে, রেজোনেটিং স্ট্রাকচার যেটা রেজোনেন্স হাইব্রিড, সেটা কিন্তু দুটো ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচারের থেকে সবচেয়ে কম এনার্জিতে থাকে। এবং রেজোনেন্স এনার্জি কাকে বলে? রেজোনেন্স এনার্জি ইজ দ্য এনার্জি হুইচ ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য difference between the energy of the most stable canonical structure minus the energy of the resonance hybrid. ধর এই দুটার মধ্যে এটা বেশি স্টেবল, ঠিক আছে, সরি এই দুটার মধ্যে এটা বেশি স্টেবল না, এখানে পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ সেপারেশন আছে, মানে এখানে ডাইপোল এক্সিস্ট করতেছে। ডাইপোল এক্সিস্ট করলে সেটার এনার্জি বেশি হয়। ঠিক আছে, এখানে এক্সিস্ট করতেছে না, এটা একটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, এইটা এমন একটা ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচার যেটার দুজনের মধ্যে এনার্জি কম। ঠিক আছে, এটার থেকেও এনার্জি কম এটার। তো এইটার এনার্জি মাইনাস দ্য এনার্জি অফ দ্য লোয়েস্ট canonical structure or the canonical structure which contains the lowest energy minus the energy of the resonance hybrid is equals to resonance energy or hybrid energy। যে জিনিসটাকে আমরা কি বলবো, যে জিনিসটা রিলিজ হয়ে রেজোনেন্স হাইব্রিড ক্রিয়েট হয় এবং রেজোনেন্স হাইব্রিডের লোয়েস্ট এনার্জি হয়ে ও স্টেবল হয়।